Welcome to Max Class children. In this session, we are going to see Unit 5, Binomial Theorem, Sequence and Series, Exercise 5.2. இதில் finite sequences பார்க்க போகிறோம். Already arithmetic progression and geometric progression last year நீங்கள் பார்த்தது தான். Arithmetic or geometric progression அப்படிங்கிறது APயும் GPயையும் combine பண்ண மாதிரி இருக்கும். Harmonic progression, இது harmonic progression அப்படிங்கிறது arithmetic progressionல இருக்கிற ஒவ்வொரு டேர்மையும் reciprocal எழுதுனா எப்படி இருக்கும் அதுதான் harmonic progression. And next we are going to see arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. Now first let us see arithmetic progression. A sequence of the form a plus d, a plus 2d, a plus 3d, etc. a plus n minus 1 into d, a plus nd, etc. For example, assume the arithmetic sequence as 1, 4, 7, 10, 13, etc. இதில் first term ஏங்கிறது 1. இப்போது common difference நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 4 minus 1 which is 3. அதே போல் இந்த term third termக்கும் second termக்கும் உள்ள common difference பாருங்கள். 7 minus 4 is 3, 10 minus 7 is 3, 13 minus 10 is 3. அப்போ difference எல்லாம் காமனாக இருக்குது. ஓகே, this is called an arithmetic progression, or we say this as an arithmetic sequence. In other words, each term other than the first term of the sequence is obtained by adding a constant to its previous term. The constant d is called the common difference and the term a is called the initial term or first term. Okay, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 1 என்ன ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு 4 கிடைக்கும் 3, 4 என்ன ஆட் பண்ணால் 7 கிடைக்கும் அகெயின் 3, 7 என்ன ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு 10 கிடைக்கும் அகெயின் 3. ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. So obtained by adding a constant to its previous term. The constant d is called the common difference. அல்லது ஒரு டேர்மையும் ப்ரீவியஸ் டேர்மையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள், 7ஐயும் 4ஐயும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள், டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் சேமாக இருக்குது, அதனால் இது காமன் டிஃப்ரென்ஸ். அண்ட் a is called the initial term or the first term. இங்கே ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் அப்படிங்கிறது தான் ஸ்மால் ஏன்னு அசியூம் பண்ணியிருப்போம். இப்போ அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரெஷனுடைய ஜென்ரல் டேர்ம் எப்படி இருக்கும்னா tn is equal to a plus n minus 1 into d, where n stands for nth term. அதாவது tn இப்போ fourth term அப்படின்னா n stands for 4. Okay, and next we are going to see geometric progression. இதுவும் நீங்கள் லாஸ்ட் இயர் பார்த்தது தான். This is a sequence which is of the form ar square, ar cube, etc. ar power n minus 1, ar power n, etc. இங்கே ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது, ஆரும் ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது. ஓகே, this is said to be a geometric progression அல்லது geometric sequence. In other words, each term other than the first term of the sequence is obtained by multiplying its previous term by a constant. The constant r is called the common ratio. எப்படி நாம் arithmetic progressionல d common difference பார்த்தோமோ இங்கே r அப்படிங்கிறது common ratio, ஏங்கிறது initial term அதாவது first term. The nth term of a geometric progression is given by tn is equal to ar power n minus 1. arithmetic progressionல நம்ம nth term என்னன்னு பார்த்தோம், tn is equal to a plus n minus 1 into d. இங்கே tn is equal to ar power n minus 1. இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். சீக்வன்ஸ் இஸ் 1, 2, 4, 8, 16, etc. இது எந்த டைப் ஆஃப் ப்ராக்ரெஷன்னா ஜியாமெட்ரிக் ப்ராக்ரெஷன். பிகாஸ் இப்போ பாருங்கள் 2 minus 1னா 1, 4 minus 2னா 2, டிஃப்ரென்ஸ் சேமாக வரல, அதனால் இது அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரெஷன் கிடையாது. இப்போ 1 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 2, அகெயின் 2 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 4, அகெயின் 4 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 8, 8 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 16. ஸோ எந்த நம்பரை வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணி அடுத்த டேர்மை நம்ம எழுதுகிறோம் அப்படின்னா 2 தான், ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் 2 தான். therefore the common ratio is 2. அதாவது இந்த டேர்மையும் ப்ரீவியஸ் டேர்மையும் டிவைட் பண்ணி பாருங்கள். 2 by 1 is 2, 4 by 2 is 2, 8 by 4 is 2. ஓகே, ஸோ இந்த சீக்வன்ஸ் பாருங்கள் √2 அப்படின்னு இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் 2ன்னு இருக்குது, அடுத்தது 2 √2, அடுத்தது 4, 4 √2, 16, etc. ஓகே, இது வந்து நம்ம ஜியாமெட்ரிக் சீக்வன்ஸ்னு சொல்லுவோம். இது காமன் ரேஷியோ என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா காமன் ரேஷியோஸ் 2 and √2 ரெஸ்பெக்டிவ்லி. இப்போ இந்த √2வோட √2 மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 2 தான், 2ஓட √2 மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் 2 √2, அகெயின் இதோட √2 மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 4. அப்போ காமன் ரேஷியோ அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல என்னவா இருக்குது, √2வாக இருக்குது. ஓகே, and then next
arithmetico-geometric progression. இங்கே a sequence of the form a, இங்கே பாருங்கள் a plus d, a plus 2d, a plus 3d, etc. a plus n minus 1 into d. ஸோ ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறது எல்லாம் எப்படி இருக்குது, arithmetic progressionல இருக்குது. And then r, r square, r cube, etc. r power n minus 1, r power n. Okay, இங்கே a like a r, okay, a r square. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது இல்லையா. பாருங்கள் arithmetic progressionும் geometric progressionும் கம்பைன் ஆன மாதிரி இருக்குது. இதுதான் arithmetico-geometric progression அப்படின்னு சொல்லுவோம். or an arithmetico-geometric sequence. இதோடைய nth term எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். tn is equal to a plus n minus 1 into d into r power n minus 1. Next we are going to see harmonic progression. இது வந்து it's one of the main important sequences and is closely related to the arithmetic progression. Hence harmonic progression is widely used. ஒன்றும் இல்லை, harmonic progression அப்படிங்கிறது arithmetic progressionல இருக்கிற ஒவ்வொரு டேர்மையும் நம்ம ரெசிப்ரோக்கலில் எழுதுறது தான் என்னது harmonic progression. இப்போ h1, h2, h3 etc. is said to be a harmonic sequence or a harmonic progression. எப்போ if இதோடைய reciprocal 1 by h1, 1 by h2, 1 by h3 etc. is an arithmetic sequence. ஸோ இதோடைய reciprocal எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது arithmetic sequenceல இருக்குது அப்படின்னா இதை நம்ம harmonic sequence அல்லது harmonic progression சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ 1 divided by a, 1 divided by a plus d. ஸோ denominator h1, h2, h3, h4 இதெல்லாம் a, a plus d, a plus 2d, a plus 3d etc. ஸோ அதை தான் நீங்கள் எழுதியிருக்கோம். a, a plus d, a plus 2d, a plus 3d etc. ஸோ திஸ் இஸ் harmonic progression. And next இதில் சில நோட்ஸ் பார்த்துடலாம். the sequence 1 by n which is 1, 1 by 2, 1 by 3 etc. இது வந்து ஹார்மோனிக் சீக்வன்ஸில் இருக்குது. பிகாஸ் ஒன்னோட டினாமினேட்டரில் 1, அடுத்தது ஒன்னோடைய டினாமினேட்டரில் 2 அண்ட் ஒன்னோடைய டினாமினேட்டரில் 3. ஸோ இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் வச்சு செக் பண்ணி பாருங்கள், அது கரெக்டாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ 1 by 1, 1 by 2, அதாவது 1 plus 1ன்னு எழுதலாம். 1 divided by 1 plus 2 into 1ன்னு எழுதலாம். டினாமினேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா a plus d, a plus 2d ஃபார்மில் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் செட் டு பி a harmonic sequence. if ABC are in harmonic progression, இப்போ 3 term harmonic progressionல இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம்னா then we can write this as B is equal to 2AC divided by A plus C. ஓகே, இப்போ இதுவே வெறும் 2 terms harmonic progressionல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம அதை எப்படி எழுதலாம்னா 2AB by A plus Bன்னு எழுதுவோம். இப்போ ஒரு ட்ரையாங்கிளில் ஆல்டிடியூட்ஸ் எப்படி ட்ரா பண்ணுவோம், நாம் வேர்டெக்ஸில் இருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு லைன் பர்பண்டிகுலராக ஆப்போசிட் சைடுக்கு ஒரு லைன் ஒன்று ட்ரா பண்ணுவீங்க, அதுதான் என்னது ஆல்டிடியூட். ஸோ ஒரு ட்ரையாங்கிளில் இருக்கக்கூடிய ஆல்டிடியூட்ஸ்லாம் அரித்மெட்டிக் ப்ராக்ரெஷனில் இருந்ததுன்னா அதோடைய சைட்ஸ் எப்படி இருக்கும், அந்த ட்ரையாங்கிளோடைய சைட்ஸ் ஹார்மோனிக் ப்ராக்ரெஷன். நெக்ஸ்ட் லெட் அஸ் see arithmetic mean. ஸோ another நேம் ஃபார் arithmetic mean is ஆவரேஜ்லாம் படிச்சிருக்கீங்க. ஒன்றும் இல்லை, இப்போ எத்தனை நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அத்தனை நம்பர்ஸையும் ஆட் பண்ணி the whole thing divided by இங்கே nங்கிறது கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ டோட்டல் n. இப்போ 5 சப்ஜெக்ட்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க, அதோடைய ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த 5 சப்ஜெக்ட்ஸையும் ஆட் பண்ணி 5ஆல் டிவைட் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இது. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் த arithmetic mean ஆஃப் த நம்பர்ஸ் a1, a2, a3 எட்ஸெட்ரா an. நெக்ஸ்ட் ஜியாமெட்ரிக் மீன். இப்போ ஜியாமெட்ரிக் மீனில் எப்படி இருக்கும்னா let n be a பாசிட்டிவ் இன்டீஜர். இதை சம் மாதிரி தான் let n be a பாசிட்டிவ் இன்டீஜர். இங்கே a1, a2, a3 இதெல்லாம் bn numbers. அதே போல் இதுவும் a1, a2, a3 etc. an bn non-negative numbers. because square rootக்குள்ளே நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் இருக்கக்கூடாது, அதனால் non-negative numbers. then the number nth root of a1, a2, a3 etc. an. ஸோ இதுதான் நம்ம ஜியாமெட்ரிக் மீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம், எந்தெந்த நம்பர்ஸ்க்கு a1லேருந்து an வரைக்கும். ஓகே, now let's see harmonic mean. Definition 5.5. The harmonic mean of a set h1, h2, etc. hn of positive numbers is defined as, இது எப்படி இருக்கும்னு பாருங்க, n divided by 1 by h1 plus 1 by h2 plus etc. 1 by hn. So this is said to be harmonic mean. So next, if a and b are two positive numbers, then இப்போ a and b ரெண்டு positive numbers-னு assume பண்ணிக்கோங்க, then the arithmetic mean of this two numbers is a plus b divided by 2. Geometric mean எப்படி இருக்கும், two numbers கொடுத்துருக்காங்க a and b,
அப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ பி. 3 நம்பர்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா க்யூப் ரூட் ஆஃப் ஏபி. நெக்ஸ்ட் ஹார்மோனிக் மீன். ஹார்மோனிக் மீன் அப்படிங்கிறது ஃபார் 2 numbers a and b, which is 2ab divided by a plus b. Okay, thank you children.